हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आप सौ मजा में हशो मित्रों। हूँ जितेश चनियारा आप सौनु मैथ्सना विडियो लेक्चर में स्वागत करूँ छूं मित्रों। लास्ट विडियो लेक्चर में मित्रों आपणे गणथी खूब ज परिचित थई गया। स्वाध्याय 1.1 आखुं आपणे गणी अने कम्प्लीट करी नाख्युं के जेनी अंदर आपणे सुनिश्चित वस्तुओना समूहने गण तरीके ओळखी अने एना आधारित आपणे उदाहरणों अने स्वाध्याय 1.1 आखुं पूरुं कर्युं हतुं। यादीनी रीते अने गुणधर्मनी रीते उलट पलट कर्या था दाखलाओने आपणे। तो आई होप बधाने छे व्यवस्थित मुहावरो थई गयो हशे, गणनो कॉन्सेप्ट छे व्यवस्थित समजाई गयो हशे। हवे मित्रों आजे आपणे आगळ वधवानुं छे, बे त्रण व्याख्याओथी शरूआत करवानी छे अने पछी एने ज रिलेटेड उदाहरण अने स्वाध्याय 1.2 मां दाखलाओ आवशे मित्रों। तो शरूआत ज आपणे करवानी छे एक खाली गण, जेमां कांई न होय एवा गणथी शरूआत करवानी छे। खाली गण, ओके, भरेलू नहीं कांई, ओके, एम्पटी, ओके, नील, ओके, अथवा तो एने नल सेट कहेवाय। तो खाली गण छे तो खाली गणनी व्याख्या शुं के मित्रों के जे गणमां एक पण घटक न आवेलो होय एवा गणने खाली गण कहेवाय। ओके, आनाथी तमे परिचित छो मित्रों। खाली गणथी आ बधी व्याख्याओ तमारा अगाऊ पण आवी गई छे, एटले आप सौ मित्रों परिचित छो। खाली तमने एक मगजमां रिवाइज आपवानी जरूर छे मित्रों। तो खाली गण छे के जे गणनी अंदर एक पण घटक आवेलो नथी एवा गणने खाली गण कहेवाय मित्रों। तो खाली गण छे एने संकेतमां फाय, ओके, PHI आवो संकेत फाय, PHI फाय, ओके। तो फाय वडे दर्शावाय छे, अथवा तो छगड़ियो काउंस कोरे कोरो छगड़ियो काउंस करवानो, वच्चे कांई करवानुं नहीं। वच्चे जो तमे कांईक पण मूकी देशो घटक, खाली गणनी अंदर पण खाली गण करी नाखो एटले ई खाली गण न कहेवाय मित्रों। ओके, जो आवुं करी नाखशो तमे तो आ खाली गण नथी। ओके, कारण के गणनी अंदर एक खाली गण बतावे छे एटले ई एनो घटक थई गयो। खाली गणनो घटक खाली गण छे एवुं थई जाय मित्रों। एटला माटे खाली गण छे एनी अंदर कांई न होवुं जोईए, खाली छगड़ियो काउंस ज होवो जोईए, तो ज छे ई खाली गण कहेवाय मित्रों। खास ध्यान राखजो। तो खाली गणना केटलाक उदाहरणोनी वात पण करी लईए आपणे। ओके, तो पेला व्याख्या छे ई फरी पाછી एक वखत बोली जाऊं छुं। खाली गण अथवा तो एने रिक्त गण पण बीजा शब्दोमां कहेवाय। अरिक्त एटले खाली न होय एवुं अने रिक्त एटले खाली होय एवो गण थशे मित्रों। तो जे गण एक पण घटक न धरावतो होय तेवा गणने खाली गण के रिक्त गण कहे छे। नल सेट अथवा तो एम्पटी सेट। खाली गणने संकेतमां फाय अथवा तो छगड़िया काउंस में काई लखवानुं नहीं, खाली छगड़िया काउंस वडे दर्शावाय छे। तो खाली गण कोने कहेवाय? तो एना उदाहरण तरीके आपणे जोईए तो a बराबर x के ज्यां 4 लेस देन x लेस देन 5 अने x इज बिलोंग्स टू n लखी नाख्युं छे आपणे अहींया। तो हवे 4 अने 5 ई बे पूर्णांक संख्या छे, एनी बे पूर्णांक संख्यानी वच्चे आवती पूर्णांक धन पूर्णांक संख्या आपणे जोई छे। तो बे पूर्णांकनी वच्चे कोई दी पूर्णांक होय ज नहीं। पूर्णांक संख्याओ अनंत आवी शके पण पूर्णांक तो एकेय होय ज नहीं। 4 अने 5 नी वच्चे होय एवो एक पण पूर्णांक आपणने मळी शके नहीं। तो एवो एक पण धन पूर्णांक न मळे एटले गण ए छे खाली गण छे, कारण के 4 अने 5 नी वच्चे एक पण प्राकृतिक संख्या नथी होती मित्रों। पछी ए ज रीते बी गण लख्यो छे। बी मां x के ज्यां x ए 2 करता मोटी अविभाज्य अने युग्म संख्या छे। अविभाज्य संख्याओ तो आपने खबर है घणी बधी होय, 2 थी मोटी आपने मळी शके, पण पाછી युग्म होय एवी। तो युग्म होय एवा तो अविभाज्य होय अने युग्म एवा फक्त 2 ज छे, एटले 2 थी मोटा तो एके आपने मळी शके ज नहीं। तो ई स्थितिमां छे ई आ गण बी छे ई खाली गण थशे, कारण के युग्म अविभाज्य संख्या फक्त 2 एक ज छे, एना सिवायनी बाकी बधी छे ई अयुग्म संख्याओ ज छे। एटले युग्म होय एवा फक्त 2 एक ज छे, एटला माटे आपणे 2 थी मोटी कीधी छे तो 2 थी मोटी एक पण मळी शके नहीं। तो ई स्थितिमां पण आ खाली गण थशे मित्रों। पछी ई ज रीते हजी एकादुं उदाहरण लखवुं होय तो आवुं आपणे आपी शकीए के c बराबर x के ज्यां x स्क्वेर बराबर 16 अने x ए अयुग्म छे। आवुं लखी नाखूं एक्स स्क्वेर बराबर 16 ने एक्स ए अयुग्म छे। तो एक्स स्क्वेर आनुं तमे वर्गमूळ काढो तो एक्स बराबर +or-4 मळे आपणने, पण अयुग्म संख्या तो न ज मळे, युग्म संख्या ज मळे। 16 નું વર્ગમૂળ जे काई प्लस के -4 मळे ई युग्म संख्या ज मळे, एटला माटे अयुग्म संख्या अहींया मळी शकशे नहीं। ओके, એટલે આપણે આમાં લખશું કે a c a
ખાલી ગણ છે, કારણ કે x² બરાબર 16 તો x બરાબર +or -4 એ બંને યુગ્મ છે। ઓકે, બે સંખ્યા +4 અને -4 બંને યુગ્મ સંખ્યાઓ છે, તો આ પણ એકેય ઘટકો ધરાવશે નહીં, આ સી ગણ પણ। તો આપ જોઈ શકો છો એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો લઈ શકાય મિત્રો। ઓકે, હવે એના પછીની વ્યાખ્યા તરફ જાઓ તો શાંત ગણ અને અનંત ગણ। ઓકે, શાંત મતલબ કે એની અંદર નિશ્ચિતતા છે એવું બતાવે છે। ઓકે, અને અનંત મતલબ કે એની અંદર બે બાજુ ઓકે અનંત ઘટકો આવેલા છે, મતલબ અનિશ્ચિતતા છે એની અંદર, ઘટકો માટે અનિશ્ચિતતા અને ઘટકો માટે નિશ્ચિતતા, આના ઉપરથી શાંત અને અનંત ગણ એવો શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ મિત્રો। તો શાંત ગણ માટે કે જે ગણ છે એની અંદર કાં તો એકેય ઘટક ન હોવો જોઈએ, એટલે કે કાં ખાલી ગણ હોય અથવા તો નિશ્ચિત સંખ્યામાં, નિશ્ચિત ધન સંખ્યામાં એના ઘટકોની સંખ્યા આવતી હોય તો આવા ગણને શાંત ગણ કહેવાય। અને જે ગણમાં અનંત ઘટકો આવતા હોય એવા ગણને અનંત ગણ કહેવાય। તો જે ગણ ખાલી ગણ હોય અથવા તો નિશ્ચિત ધન પૂર્ણાંક જેટલી સભ્ય સંખ્યા, એમાં ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય, પછી નિશ્ચિતમાં 5 ઘટકો હોય, 10 હોય, 50 હોય, 100 હોય કે 5 લાખ ઘટકો હોય, પણ છેલ્લો આંકડો તમે બોલી શકવા જોઈએ કે આની અંદર 5 લાખ ઘટકો છે, એવું બોલી ન શકો કે આની અંદર કેટલા ઘટકો છે તો એ અનંત ગણ થઈ જાય। ઓકે, એટલે સભ્ય સંખ્યા છે એ ધન નિશ્ચિત સંખ્યા ધરાવે તો એવા ગણને શાંત ગણ કહેવાય। અને જે ગણમાં અનંત ઘટકો હોય એવા ગણને અનંત ગણ કહેવાય। તો દાખલા તરીકે a ની અંદર -3, -2, 0, 1, 2, 5, 7, તો આ ગણની અંદર છે ઘટકોની સંખ્યા છે એ 6 ઘટકો જ છે, નિશ્ચિત ઘટકો છે, એટલા માટે આ શાંત ગણ છે। એવી જ રીતે b ની અંદર મેં આલ્ફાબેટના અક્ષરો લીધા છે, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો A B C D E, તો આમાં 5 ઘટકો લીધા છે, તો હું બોલી શકું કે 5 જ ઘટકો છે આમાં, તો એ પણ શાંત ગણ કહેવાય। પછી C બરાબર 1 2 3 અપ ટુ ડોટ કરીને 100 સુધી લીધા છે। ઓકે, છેલ્લો આંકડો આપણી પાસે છે કે ભાઈ 1 થી શરૂ થયા અને 100 એ પૂરા થયા છે। ઓકે, તો ઘટકોની સંખ્યા તો કે 100 છે આની અંદર। ઓકે, તો આપણી પાસે નિશ્ચિત આંકડો છે, જો જે ગણ માટે આપણે ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત સંખ્યામાં બોલી શકીએ એ ગણ છે એ શાંત ગણ કહેવાય। ઓકે, ફાઇનાઇટ સેટ એ શાંત ગણ છે। પછી ડી એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ અઠવાડિયાના દિવસો છે, તો અઠવાડિયાના દિવસો પણ આપણે જાણીએ છીએ 7 દિવસો 7 વારના નામ છે। ઓકે, તો એ શાંત ગણ છે। પછી ઈ એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ રેખા પરના બિંદુઓ છે, હવે રેખા છે એ આપણને ખબર છે કે અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય તો એના બિંદુઓની સંખ્યા પણ અનંત જ હોવાની છે, તો આ ગણ છે ઈ અનંત ગણ થશે મિત્રો। એ જ રીતે એફ બરાબર 1 2 3 પછી ડોટ જ કર્યા છે, છેલ્લો આંકડો શું છે એ કાંઈ લખ્યો નથી, એટલે ડોટ કરીએ તો એ ગણ કયો થઈ ગયો n, તો n છે એ શું થઈ ગયો અનંત ગણ મિત્રો। n છે એ અનંત ગણ, એમ ઝેડ છે એ પણ અનંત ગણ, ક્યુ પણ અનંત ગણ અને આર પણ અનંત ગણ જ થશે, એટલે એફ છે એ અનંત ગણ થશે મિત્રો। ઓકે, હવે જેમ n અને z ને છે એ બે ગણ છે એ અનંત ગણ છે, પણ એને તમે યાદીના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો, એમ દરેક ગણને તમે યાદીના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો એ જરૂરી હોતું નથી, એટલે કે ક્યુ અને આર। ઓકે, ક્યુ અને આર છે એટલે કે સમય સંખ્યા ગણ અને વાસ્તવિક સંખ્યા ગણને યાદીના સ્વરૂપમાં નથી દર્શાવી શકાતા, કારણ કે એની અંદરના ઘટકો જ એટલા બધા હોય છે કે એની કોઈ એટલે કે કોઈ પેટર્નમાં આગળ નથી વધતા। આમાં તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પૂર્ણાંક અંકો છે તો એને પેટર્નમાં આપણે લઈ જઈ શકીએ, પણ અપૂર્ણાંક અંકોને કે એને કોઈ પેટર્ન હોતી નથી એની અંદર, એટલે એને કોઈ પેટર્ન પ્રમાણે ન લખી શકાય, એને ગુણધર્મમાં જ લખવા પડે, એને યાદીના સ્વરૂપમાં ન લખી શકાય। તો 3 વસ્તુ આપણે જોઈ મિત્રો, ખાલી ગણ કોને કહેવાય, શાંત ગણ કોને કહેવાય અને અનંત ગણ કોને કહેવાય। તો ત્રણેય કોન્સેપ્ટ આઈ હોપ બધાને વ્યવસ્થિત ક્લિયર થઈ ગયો હશે, નોટ કરી લ્યો આને। ચાલો મિત્રો, એના પછીની વ્યાખ્યા છે સમાન ગણો, ઇક્વલ સેટ્સ। સમાન ગણો મિત્રો, બે ગણ આપેલા હોય તો એ બે ગણ છે એ સમાન ગણ છે એવું ક્યારે કહી શકાય મિત્રો? તો બે ગણની અંદર યથાર્થ રીતે એટલે કે બેયને ભલે એક ગુણધર્મ રીતે, એક યાદીની રીતે, અથવા તો બેયના ઘટકો છે આમ જોવામાં જુદા લાગતા હોય પણ બેયના અર્થની દ્રષ્ટિએ તો બે સરખા જ હોવા જોઈએ। બેયની અંદર આમાં ગણ એમાં જેટલા ઘટકો અને જે ઘટકો હોય એ જ ઘટકો અને એટલા જ ઘટકો ગણ બીમાં આવેલા હોય તો અને તો જ બે ગણ છે એ સમાન ગણ છે એમ કહેવાય, નહીં તો બંને ગણ સમાન છે એવું કહી શકાય નહીં।
એટલે સમાન ગણની વ્યાખ્યા એમ કહે છે કે જો બે ગણ A અને B ને યથાર્થ રીતે એકના એક જ ઘટકો હોય, બેયમાં સમાન ઘટકો ને એટલા જ ઘટકો હોવા જોઈએ, તો A અને B ને સમાન ગણો કહેવાય છે અને એને A બરાબર B તરીકે ને લખીએ આપણે. જો A અને B સમાન ગણો ન હોય તો તેને અસમાન ગણો કહેવાય અને એના માટે સંકેત A ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B વડે આપણે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. હવે એને કેટલાક ઉદાહરણોથી આપણે સમજીએ. તો અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે, એમાં A બરાબર 1 થી 4 ઘટક લખ્યા અને B માં પણ મેં લખ્યા છે 3 1 4 2 ઘટકો આડાવડા લખ્યા છે. બાકી તો ગણ A માં જે ઘટકો છે એના જ ઘટકો ગણ B માં પણ આવેલા છે. હવે દાખલા તરીકે કદાચ ગણમાં A માં તમને આવું કીધું હોય કે 1 2 3 4 ઘટકો આપ્યા છે અને ગણ B ની અંદર 1 2 3 3 4 4 4 આવું આપ્યું હોય. સામાન્ય રીતે એક ગણની અંદર આપણે એકનો એક ઘટક રિપીટ નથી કરતા, તેમ છતાંય તમને આવા ઘટકો આપ્યા હોય તો 3 છે એ આમાં 1 2 3 4 છે, આમાં 1 2 3 ભલે 2 વાર આવતા હોય, 4 ભલે 3 વાર આવતા હોય, તેમ છતાંય આ બે ગણ છે એ સમાન ગણ જ કહેવાય. ઓકે, આના સભ્યોની સંખ્યા છે એ આપણે આમ જોવા જઈએ તો 2 4 ને 3 7 દેખાતા હોય પણ 7 સભ્યો એકચ્યુઅલી કહેવાય નહીં આના. ઓકે, કારણ કે ગણની અંદર એકનો એક ઘટક છે એ તો નીકળી જવાનો છે. ઓકે, આને આપણે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં લખીએ તો 1 2 3 4 જ રહેવાના છે. ઓકે, તો એ સ્થિતિની અંદર પણ આ બે ગણ છે એ સમાન ગણો કહેવાય, એકના એક જ ઘટકો બેની અંદર હોવા જોઈએ. પછી બીજું છે C બરાબર -1 3 અને 5 અને D આપણે આ રીતે લખીએ x કે જ્યાં x એ અયુગ્મ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ઓકે, બિલોંગ્સ ટુ Z પૂર્ણાંક એટલે ધન હોઈ શકે ઋણ હોઈ શકે અને એનું મૂલ્ય x કેવો છે તો કે -2 થી મોટો અને 6 થી નાનો છે, એટલે કે -2 થી 6 ની વચ્ચેના પૂર્ણાંકો લેવાના છે. તો -2 થી 6 ની વચ્ચેના પૂર્ણાંકો તમે લ્યો તો -1 1 અને પાછા અયુગ્મ લેવાના છે આપણે, એટલે -1 1 3 અને 5 થશે. તો આ બે C અને D બંને છે એ સમાન ગણો કહેવાય. પછી એ જ રીતે P બરાબર x કે જ્યાં x બરાબર n² કોલોન કરો કે લીટો કરો સ્લેશ કરો બંને વસ્તુ એક જ છે. x બરાબર n² જ્યાં n ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ n એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો કોઈ પણ સંખ્યા અહીં મૂકો તો એનો વર્ગ થાય છે અને અહીંયા Q ની અંદર 1 4 9 16 અપ ટુ આપ્યા છે, એનો મતલબ કે અહીંયા પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગો જ છે ને અહીંયા પ્રાકૃતિક સંખ્યાના જ વર્ગો છે. તો એ સ્થિતિમાં બે ગણ છે એ સમાન ગણ છે એમ આપણે કહી શકીએ. પછી ચોથું છે કે A બરાબર 2 4 6 અને B બરાબર 0 2 4 6. તો આ બે ગણ સમાન થઈ શકે નહીં. આના ઘટકો છે એટલા આમાં ઘટકો તો છે પણ આમાં એક વધારાનો કોણ છે 0. બેયના ઘટકોની સંખ્યા ભિન્ન છે. આમાં 3 જ ઘટકો છે, આમાં 4 જ ઘટકો છે. ઓકે, એટલે આમાં 3 અને આમાં 4 ઘટકો છે, બેના ઘટકોની સંખ્યા પણ સમાન થતી નથી અને ઘટકો છે આમાં 2 4 6 અને 2 4 6 સરખા છે પણ 0 આમાં છે આમાં નથી, એટલે આ બે ગણ સમાન કહી શકાય નહીં. તો આઈ હોપ બધાને સમાન ગણ અને અસમાન ગણનો કોન્સેપ્ટ પણ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે મિત્રો. તો બસ આટલું જ કામ કરવાનું છે. બસ આ 4 વ્યાખ્યાઓ આપણે પહેલી જ કહી જોઈ, ખાલી ગણ, શાંત ગણ, અનંત ગણ અને આજે જોઈ સમાન ગણ. આના આધારિત ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા કદાચ તમને ઉદાહરણ સમજાવી દઉં, સ્વાધ્યાય આપી દઉં તો તમે ગણી શકો એટલું સહેલું છે સ્વાધ્યાય મિત્રો. ઓકે, તો પહેલાં આ નોંધી લ્યો પછી આપણે ઉદાહરણના દાખલા કરીશું મિત્રો. ચાલો મિત્રો, વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ લીધી છે. ખાલી ગણ, પછી શાંત ગણ, અનંત ગણ અને સમાન ગણ, આ 4 વ્યાખ્યાઓની આપણે ચર્ચા કરી છે. હવે એના આધારિત જ ઉદાહરણોની અંદર કામ કરવાનું છે. ઉદાહરણ નંબર 6 ની અંદર જ આપણે શાંત ગણ આપેલો છે કે અનંત ગણ છે એ જ ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો શાંત ગણ કોને કીધો તો મિત્રો આપણે તો કે જે ગણની અંદર મિત્રો નિશ્ચિત સંખ્યામાં કાં તો એકે ઘટક ન હોવો જોઈએ કાં તો નિશ્ચિત સંખ્યામાં ઘટકો, આપણે ગણના ઘટકો ગણી શકતા હોવા જોઈએ કે ભાઈ આની અંદર આટલા ઘટકો છે, પછી 5 લાખ હોય 5 કરોડ હોય પણ નિશ્ચિત સંખ્યા છેલ્લો આંકડો એના ઘટકનો મતલબ કે ઘટકોની સંખ્યાનો ટોટલ સંખ્યા કેટલી થશે એ આપણે કહી શકીએ તો એ ગણ શાંત ગણ છે. અને જે ગણના ઘટકો અનંત સુધી જતા હોય, ડોટ 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 ટપકા કરવા પડે અને એના ઘટકો અનંત સુધી લઈ જવા હોય, જેને ગણી ન શકીએ આપણે, તો એવી સ્થિતિમાં એ ગણ છે એ અનંત ગણ થશે. તો જોઈએ 1 by 1. તો પહેલું છે એમાં x કે જ્યાં x is belongs to n અને x - 1 into x - 2 બરાબર 0. x છે, x નો ગણ છે, x છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને x છે એ આ સમીકરણના બીજ છે. એટલે આ સમીકરણનું સમાધાન કરતી સંખ્યા તમે લઈ તો x - 1 બરાબર 0 અને x - 2 બરાબર 0. તો x બરાબર 1 અને x બરાબર 2 માટે આ સમીકરણનું મૂલ્ય 0 થાય. તો એનો મતલબ કે આ ગણમાં ઘટકો શું આવે તો કે 1 અને 2 આપેલ
તેથી આપેલ ગણ શાંત ગણ છે. ઓકે, આમાં બે જ ઘટકો છે એટલા માટે શાંત ગણ છે. હવે આની અંદર જોવા જાય તો x² બરાબર અહીંયા x બરાબર 1 અને x બરાબર 2 આપણને મળ્યા. તેમ x² બરાબર 4 તો x બરાબર ±2 મળશે આપણને. x બરાબર ±2 મળશે, પણ અહીંયા x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ n કીધું છે, તો n માં -2 નહીં આવે, +2 જ આવશે. એટલે અહીંયા માત્ર 2 જ આવશે આ ગણની અંદર. ઓકે, એટલે -2, પણ એ પણ નિશ્ચિત સંખ્યા જ કહેવાય, 2 એક જ ઘટક ધરાવે છે. તેથી આપેલ ગણ શાંત ગણ છે. ઓકે, હવે એ જ રીતે આમાં શું થશે તો કે 2x - 1 તો x બરાબર 1/2, પણ 1/2 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ n થશે. ઓકે, અહીંયા x બરાબર 2 બિલોંગ્સ ટુ n, પણ x બરાબર -2 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ n હતા. એટલે ખાલી 2 જ આની અંદર લીધા. આની અંદર 1/2 આવ્યા તો 1/2 તો n માં હોતા નથી, એટલે એકય ઘટક નહીં આવે. એટલે આ છે એ ખાલી ગણ થશે. તેથી આપેલ ગણ પણ શાંત ગણ જ છે. એટલે આ ત્રીજો પણ શાંત ગણ થયો છે. હવે એવી જ રીતે અહીંયા જોઈએ આપણે તો ચોથાની અંદર x કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ n અને x અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એવું આપણને કીધું છે. તો x અવિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યાઓ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? x છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એમાં એક છે એ વિભાજ્ય ન કહેવાય અને અવિભાજ્ય ન કહેવાય. ઓકે, અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહીએ આપણે મિત્રો? જરાક એને મગજમાં લાઈટ કરો તો અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો કે એવી સંખ્યા કે જેને પોતા વડે અને એક વડે જે સંખ્યા વિભાજ્ય થતી હોય એના સિવાયના ત્રીજા કોઈ પણ ઘટક વડે વિભાજ્ય થવી જોઈએ નહીં. આ બે સંખ્યા વડે જે વિભાજ્ય થતી હોય એને આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહીએ છીએ. જો એ પોતા વડે અને એક સિવાયની કોઈ સંખ્યા વડે પણ એને આપણે ભાગી શકતા હોય તો એ સંખ્યા વિભાજ્ય કહેવાય. એટલા માટે એક છે એ પોતે એક જ થશે. ઓકે, હવે એક અને પોતે એટલે એમાં કોઈ આપણે બે સંખ્યા એવી નથી મળતી જેના વડે આપણે એને ભાગી શકીએ. માત્ર બે જ સંખ્યા એવી મળવી જોઈએ જેના વડે આપણે એને ભાગી શકીએ. એટલા માટે એક છે એને તટસ્થ ઘટક જેવું રાખ્યું છે, વિભાજ્ય નથી અને અવિભાજ્ય નથી થતી. તો નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા 2 થી સ્ટાર્ટ થશે. 2 ને 1 વડે ભાગી શકો, 2 ને 2 વડે ભાગી શકો. એના સિવાયની એકેય સંખ્યા ન મળે કે એના વડે તમે 2 ને ભાગી શકો. ઓકે, 2 બીજા એકેય વડે વિભાજ્ય થતા નથી. એટલા માટે 2 છે એ અવિભાજ્ય છે અને 2 એક જ એવા છે કે જે યુગ્મ હોય અને અવિભાજ્ય હોય. બાકી હવે બધી સંખ્યાઓ પછીની આવશે એ બધી અયુગ્મ છે, એ જ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આવશે. અયુગ્મમાં પણ બધી અયુગ્મ નો આવે. એની અંદર 2, 3, 5, 7 પછી 9 નો આવે. 9 ને 1 વડે ભાગી શકું, 9 વડે ભાગી શકું, એ 2 વડે તો ભાગી શકું, એના સિવાયના 3 વડે પણ ભાગી શકું, એટલે 9 નો આવે. 9 નહીં, પછી 11, પછી 13. ઓકે, પછી ... ઓકે, અનંત સુધી જશે, કારણ કે x બિલોંગ્સ ટુ n છે તો n માં તો આપણને ઘણી બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ મળે. એટલે ... કરવું પડશે. કરશું એટલે ઘટકોની સંખ્યા નિશ્ચિત થશે નહીં. એટલા માટે આપણે કહેવું પડશે કે તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ સેટ છે. ઓકે, ચાલો હવે એના પછી પાંચમું આપ્યું છે x કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ n અને x અયુગ્મ પૂર્ણાંક છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને અયુગ્મ એટલે કે એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. તો એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1, 3, 5, 7, 9, 11 અપ ટુ. ઓકે, તો આ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ અનંત સુધી જશે એટલે આ ગણ પણ અનંત ગણ થશે. તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે શાંત અને અનંત છે એ ગણ નક્કી કરવા માટેના ઘટકો શું હોય એ તમને ખ્યાલ આવી જાય તો એ શાંત છે કે અનંત છે તમે આરામથી કહી શકો. મિત્રો નોંધી લો આને. ચાલો એના પછી ઉદાહરણ 7 ઉપર આવો. ઉદાહરણ 7 ની અંદર અહીંયા આપણને કેટલાક ગણ આપ્યા છે, A, B, C, D, E. આ 5 ગણ આપ્યા છે. 5 ગણ માટે કહેવાનું છે કે કોની જોડ છે એ સમાન ગણ બને છે. હવે સમાન ગણ બનવા માટે એ ગણના ઘટકોની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ અને એ ઘટકો
ની અંદર આવેલા ઘટકો જે છે એ પણ બેમાં સરખા જ હોવા જોઈએ, તો જ બે ગણ સમાન છે એમ કહી શકીએ. તો આ તો યાદીની રીતે આપણને 0 આપ્યો જ છે. હવે એ બી આપ્યો છે એમાં x કે જ્યાં x ગ્રેટર દેન 15 અને એટલે છેદગણ થાય મિત્રો, અને વચ્ચે અથવા લખેલું હોય તો એનો યોગગણ લેવાનો. તો બંને બધાય લઈ લેવાના. યોગગણમાં આપણને ખબર છે કે ગણ એમાં અને ગણ બીમાં હોય એવા બધાય ઘટકો લઈ લઈએ એને યોગગણ કહેવાય. અને છેદગણ અને એટલે છેદગણ, છેદગણનો મતલબ એવો થાય કે એમાં હોય અને બીમાં હોય, મતલબ બેયમાં કોમન જે ઘટકો આવતા હોય એ જ લેવાના હોય. તો તમે અહીંયા જોવા જાશો તો આ છે એ ખાલી ગણ થશે, કારણ કે આની અંદર તમે જોશો તો આ 5 અહીંયા લખું છું અને 15 અહીંયા લખું છું સંખ્યા રેખા ઉપર. 5 થી નાની સંખ્યા, 5 થી નાની સંખ્યા આ બાજુ આવે અને x ગ્રેટર દેન 15 એટલે 15 થી મોટી સંખ્યા એ આ બાજુ આવે. તો 5 થી નાની સંખ્યા અને 15 થી મોટી સંખ્યા આ બેયનો છેદગણ છે એ હંમેશા ખાલી ગણ જ થાય. એમાં બેયમાં એક પણ સંખ્યા કોમન આવતી નથી. આમાં હોય અને આમાં હોય એવી એકઈ સંખ્યા છે તો કે નથી. એનો મતલબ કે આ ગણ છે એ ખાલી ગણ થશે મિત્રો. ઓકે, પછી એ જ રીતે c બરાબર x કે જ્યાં x - 5 બરાબર 0. તો x ની કઈ કિંમત માટે આ સમીકરણ છે એનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય? તો કે x બરાબર 5 માટે, એટલે આની અંદર માત્ર 5 એક જ આવશે. પછી આની અંદર x કે જ્યાં x² બરાબર 25, તો x² બરાબર 25, તો x બરાબર શું થાય? તો કે ±5 થાય. એટલે આની અંદર -5 અને +5 બે આવશે. અને છેલ્લું છે એની અંદર જોશો તો x કે જ્યાં x એ સમીકરણનું ધન પૂર્ણાંક બીજ કીધું છે. ધન પૂર્ણાંક બીજ, ખાસ ધ્યાન આપજો શબ્દ ઉપર, ધન પૂર્ણાંક બીજ. આના અવયવ પાડો તો 15 ના ભાગ પાડીને બાદબાકીથી -2 જોઈએ છે, એટલે x - 5 અને x + 3 બરાબર 0. તો x ડાયરેક્ટ લખું તો x બરાબર 5 અને x બરાબર -3. તો આ નહીં આવે, ધન બીજ આ એક જ થશે, એટલે આ એક જ આવશે, આ ધન નથી. ઓકે, એટલે e બરાબર શું થશે? ખાલી 5. ઓકે, તો તમે આ બધાય ગણમાં જોશો તો ઘટકો જે ગણમાં સમાન ઘટકો આવતા હોય એ જ ગણ સમાન થઈ શકે. એનો મતલબ કે c અને e બે સમાન થાય છે, બાકી એકઈ સમાન થતા નથી. અહીં ઉપર આપેલા ગણોમાં માત્ર એક જ જોડ ગણ c અને e ની એવી મળે છે કે જેમાં સભ્યો સમાન છે. તેથી c બરાબર e. ઓકે, આ એક જ મળશે, બાકી એકમાં સમાન મળતા નથી, બાકીના બધા છે એ. તથા a is not equal to b, a is not equal to c, a is not equal to d અને a is not equal to e. પછી એ જ રીતે b is not equal to c, b is not equal to d, b is not equal to e. પછી એ જ રીતે c is not equal to d, c is equal to તો e છે. ઓકે, પછી હવે વધ્યું બસ c, પછી d, d is not equal to e. ઓકે, આટલા સરખા નથી, બાકી c અને e બે જ સરખા છે મિત્રો. તો એકદમ સહેલું નોંધી લ્યો મિત્રો આને. ચાલો મિત્રો, એના પછી ઉદાહરણ નંબર 8 ઉપર આવો. એમાં પણ સમાન ગણો છે કે નહીં એની જ ચર્ચા કરવાની છે. પહેલું આપ્યું છે ALLOY. એલોય ના મૂળાક્ષરોનો ગણ x આપ્યો છે અને LOYAL લોયલના મૂળાક્ષરોનો ગણ b છે. તો શું આ બંને ગણ છે એ સમાન ગણ છે? તો પહેલાં આને આપણે યાદીના સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો ગણ x માં ઘટકો આપણે લખીએ તો AL. ઓકે, આ ડબલ L છે એ બીજી વાર લખો તોય વાંધો નથી અને નો લખો તોય જરૂર રહેતી નથી. ગણની અંદર એકનો એક ઘટક ફરી પાછો લખવાની જરૂર નથી. ટેક્સ્ટમાં તમે કદાચ જોશો તો 2 વખત L લખ્યું છે, બધા મૂળાક્ષરો લીધા છે, પણ એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. ડબલ L લખો કે એક જ વખત L લખો, બે સમાન જ છે. ઓકે, તો ALOY અને b બરાબર LOYA
એલ, સોરી પાછું છેલ્લો એલ લખવાની જરૂર નથી. ચાલો, તો બેની અંદર ક્રમ ભલે આડાવડો હોય પણ અક્ષરોની સંખ્યા અને અક્ષરો, ઓકે, ઘટકોની સંખ્યા અને ઘટકો બંને સમાન હોવા જોઈએ. તો તમે જોશો તો એ આમાં છે તો એ આમાં છે, એલ છે એલ છે, ઓ છે ઓ છે અને વાય છે વાય છે. તો આ બે ગણ કેવા થયા મિત્રો? સમાન થયા. ઓકે, તેથી આપેલા ગણોમાં સભ્યો અને સભ્યોની સંખ્યા સમાન જ છે. તેથી x બરાબર b, x અને b સમાન ગણ છે. હવે એવું જ અહીંયા આપણે કરીએ. એ આપ્યો છે ગણ બીજામાં a બરાબર n, કે જ્યાં n બિલોંગ્સ ટુ z કીધું છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ, અને n નો વર્ગ છે એ 4 અથવા 4 થી ઓછો, 4 લેવાના છે અને 4 થી ઓછો થાય એવો આપણે લેવાનો છે. તો ગણ એમાં કયા ઘટકો આવશે કે જેનો વર્ગ છે એ 4 અથવા 4 થી ઓછો રહે? તો -2 નો વર્ગ થશે, ઋણ લેવાના આપણે કારણ કે z માં છીએ. -2, -1, 0, 1 અને 2. ઓકે, તો -2 થી લઈને +2 સુધીના બધા જ પૂર્ણાંકો આપણે લઈએ તો જેનો વર્ગ છે એ 4 અથવા 4 થી નાનો જ આવશે. એટલા માટે ગણ એમાં આ 5 ઘટકો આવશે. અને ગણ બી ની અંદર જોવા જાય તો x² - 3x + 2 છે, તો આના અવયવ પાડો આ સમીકરણના. x બિલોંગ્સ ટુ r કીધું છે તો આના અવયવ 2 ના ભાગ પાડી અને સરવાળાથી x - 1 અને x - 2 બરાબર 0, એટલે 2 કુલ 2 કર્યા છે આપણે. તો x બરાબર 1 અને x બરાબર 2. તો b ની અંદર કયા ઘટકો આવશે? તો કે 1 અને 2. ઓકે, તો આને એક સ્ટેપ તમારે આ રીતે લખવું હોય તો પણ લખી શકો. અને b બરાબર x, કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r અને x - 1 અને x - 2 બરાબર 0. તો b બરાબર, હવે આ બેનું મૂલ્ય શૂન્ય કઈ સંખ્યામાં? તો કે આ 1 માટે અને આ 2 માટે, એટલે 1 અને 2. તો બેમાં જોશો તો આ બેમાં ઘટકોની સંખ્યા સમાન નથી અને બધાય ઘટકો પણ સમાન થતા નથી. ઓકે, તેથી આપેલા ગણોમાં ઘટકોની સંખ્યા સમાન, ઘટકો તેમજ ઘટકોની સંખ્યા પણ સમાન નથી. તેથી a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b, a અને b સમાન ગણો નથી મિત્રો. તો સમાન ગણ હોય એવું એક ઉદાહરણ થયું ને, આ સમાન ગણ ન હોય એવું. હવે સ્વાધ્યાયની અંદર પણ આવું જ કામ આપણે આવવાનું છે, નોંધી લો મિત્રો આને. ચાલો આવો મિત્રો સ્વાધ્યાય 1.2 ના પહેલા દાખલા ઉપર, જેની અંદર આપણે આ 4 ગણ આપ્યા છે એમાંથી 4 માંથી કયા ખાલી ગણ છે એ આપણે નક્કી કરવાના છે. તો નીચેનામાંથી કયા ગણ ખાલી ગણના ઉદાહરણ છે એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. તો પ્રશ્ન વાંચવાનો, જેમાં એક પણ ઘટક ન આવતો હોય એ ખાલી ગણ થશે અને જેમાં ઘટકો આવશે એ ખાલી ગણ થશે નહીં મિત્રો. એકદમ સિમ્પલ છે. 2 વડે વિભાજ્ય અયુગ્મ, 2 વડે ભાગી શકાય એવી એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ. હવે એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય એને 2 વડે ભાગી જ ન શકાય, એનો મતલબ આ ખાલી ગણ થશે. ઓકે, અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને 2 વડે ભાગી શકાય નહીં. તેથી આપેલ ગણ ખાલી ગણ છે. એટલે આ ખાલી ગણનું ઉદાહરણ થયું કહેવાય. એક એવી સંખ્યા ન મળે આપણને પ્રાકૃતિક અયુગ્મ એકી સંખ્યા કે જેને આપણે 2 વડે ભાગી શકીએ. એકી સંખ્યાના 2 સરખા ભાગ કરી શકાય નહીં મિત્રો. ચાલો એના પછી બીજું, યુગ્મ અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ. તો યુગ્મ અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો આપણે જાણીએ છીએ 1 and only 2 જ છે. તેથી આપેલ ગણ ખાલી ગણ
નથી. ઓકે, એમાં એક ઘટક છે. પછી એ જ રીતે એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે પણ 5 થી નાની અને એટલે છેદગણ બેયમાં આવતું એવું 5 થી નાની અને 7 થી મોટી એવું પોસિબલ છે. 5 થી નાની, અહીંયા 5 છે ને અહીંયા 7 છે, તો 5 થી નાની અને 7 થી મોટી એવી શક્ય નથી. 5 થી નાની અને 7 થી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળી શકે નહીં. તેથી આપેલ ગણ ખાલી ગણ છે. એટલે આ પણ ત્રીજું ઉદાહરણ પણ ખાલી ગણનું ઉદાહરણ થયું. પછી ચોથું, y કે જ્યાં y એ બે ભિન્ન સમાંતર રેખાઓનું સામાન્ય બિંદુ છે. હવે બે ભિન્ન સમાંતર રેખાઓ તમે લ્યો, આ બાજુ દોરું છું, બે ભિન્ન સમાંતર રેખાઓ, તો આ બે ભિન્ન સમાંતર એકબીજાને સમાંતર રેખાઓ કે છેદે જ નહીં, તો એનું છેદ બિંદુ ક્યાંથી મળી શકે આપણને? ઓકે, એટલે આ પણ ખાલી ગણ થશે. બે ભિન્ન સમાંતર રેખાઓ પરસ્પર છેદશે નહીં, તેથી તેને એક પણ સામાન્ય છેદ બિંદુ ન હોય. તેથી આપેલ ગણ શું થાય મિત્રો? ખાલી ગણ છે. તો આ થયો આપણો સ્વાધ્યાય 1.2 નો પહેલો દાખલો. ખાલી ગણ છે કે નહીં એ જ કહેવાનું છે મિત્રો. બહુ નાના નાના કોન્સેપ્ટ છે મિત્રો, પણ આ નાના નાના કોન્સેપ્ટ જો તમે આની મદદથી સમજ્યા હોય તો પરીક્ષામાં પૂછાય એવું આગળ છે જ બધું. ઓકે, પણ આ નાના નાના કોન્સેપ્ટથી તમારો આખો વ્યવસ્થિત મગજનો કોન્સેપ્ટ બિલ્ડઅપ કરતો જવો પડે. ઓકે, એક એક વસ્તુને તમારે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી મગજમાં ફિટ કરીને રાખવી પડે. ફરી પાછું ક્યારે આના ઉપયોગને આવશે આ વસ્તુ ફરી પાછી 12માં કોઈ આવવાનું નથી કહેવા. ઓકે, પણ આ તમે વ્યવસ્થિત પચાવી લીધું હશે તો ત્યારે તમને ક્યાંય વાંધો આવશે નહીં. નોંધ કરી લ્યો મિત્રો. ચાલો પછીના બીજા દાખલા ઉપર આવો મિત્રો. બીજા દાખલામાં નીચેનામાંથી કયા ગણ શાંત ગણ છે અને કયા ગણ અનંત ગણ છે એ નક્કી કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયા તમને 5 ગણ આપ્યા છે. વર્ષના મહિનાઓનો ગણ, તો આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ષના 12 મહિના હોય અને 12 છે એ નિશ્ચિત સંખ્યા છે. એના ઘટકો તરીકે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીથી લઈ અને નવેમ્બર ડિસેમ્બર સુધી આ 12 મહિનાઓ એની અંદર આવી શકે. તો આ છે એ કેવું થશે મિત્રો? શાંત ગણ. ઓકે, પછી આમાં દેખાય જ છે, આમાં ઘટકોની સંખ્યા 1 2 3 ડોટ 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 એટલે આખો n છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ છે. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણના ઘટકોનો છેડો છે એ હોતો નથી. એક સાઈડનો છેડો હોય પણ બીજી સાઈડ ક્યાં સુધી વધતા જાય છે અને કેટલી સંખ્યા એની અંદર હશે એ આપણે કહી શકતા નથી. એટલે આ છે એ અનંત ગણ થશે. પછી 1 2 3 અપ ટુ 99 અને 100. ઓકે, તો આની અંદર ઘટકો છે એ નિશ્ચિત મૂકી દીધા છે. છેલ્લો આંકડો 100 સુધીનો છે, તો 1 થી લઈ અને 100 સુધીના જ છે ઘટકો. તો આ છે એ શાંત ગણ થશે. પછી 100 કરતા મોટા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ. 100 કરતા મોટા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ એટલે 101 102 103. પણ ક્યાં સુધી જવાનું? તો કે અપ ટુ અનંત સુધી જઈ શકીએ આપણે. એની અંદર 100 થી મોટી સંખ્યાઓ ગમે એટલી લઈ શકીએ. એટલે આ જે આવશે એ પણ અનંત ગણ થશે. ઓકે, પછી 99 કરતાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ. 99 કરતાં નાની એટલે હવે અહીંયા આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે ઋણમાં કે ક્યાંય નથી વિજાવવાનું, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં જ વાત થશે. એટલે 2 થી સ્ટાર્ટ થશે આપણે. 2 3 5 7 અપ ટુ 99 થી નાની કીધી છે એટલે છેલ્લી સંખ્યા 97 થશે. એટલે 2 3 તો આ ઘટકોની સંખ્યા પણ નિશ્ચિત થશે, કારણ કે છેલ્લો આંકડો અહીં ડોટ ડોટ નથી, અનંત સુધી નથી જતા. અહીંયા 97 છેલ્લો આંકડો ફિક્સ છે, એટલા માટે આ છે એ શાંત ગણ છે. ઓકે, તો આઈ હોપ બધાને સમજાઈ ગયા હશે. નોંધી લ્યો મિત્રો આને. ચાલો એના પછી ત્રીજો દાખલો છે. એની અંદર નીચેનામાંથી કયા ગણ શાંત ગણ અને કયા ગણ અનંત ગણ છે તે શોધવાનું છે. ઓકે, આગળનો કર્યો તો બીજો દાખલો એના જેવો જ આ ત્રીજો દાખલો છે. એમાં પહેલો એ પછી એક શખ્સને સમાંતર રેખાઓનો ગણ. મિત્રો જો તમે એક શખ્સ દોરો,
આ યામ સમતલમાં x અક્ષ ને y અક્ષ છે, તો x અક્ષને સમાંતર તમે અનંત રેખાઓ ઉપર અને નીચે આ બધી અનંત રેખાઓ થશે. ઓકે, એટલે ઢગલો બંધ રેખાઓ તમે દોરી શકશો. એટલે આપણે કહેવાનું કે x અક્ષને સમાંતર હોય તેવી અનંત રેખાઓ હોય, તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે. ઓકે, એટલે આ અનંત ગણ થશે. હવે એ જ રીતે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોનો ગણ, તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં આપણે જાણીએ છીએ ABCD ડોટ 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 છેલ્લે XYZ. ઓકે, તો આ 26 મૂળાક્ષરો છે એની અંદર. ઓકે, તેથી આપેલ ગણ શાંત ગણ છે. હવે 5ની ગુણિત સંખ્યાઓ એટલે 5ના ગુણકમાં 5 થી આગળ તમે એને ગુણતા જાઓ તો આ આપણને 5 એકુ 5, 5 દુ 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20 અપ ટુ જેટલા વડે આગળ ગુણતા જશો એમ અઢળક સંખ્યાઓ તમને મળતી જવાની છે. મતલબ અનંત સંખ્યાઓ આની અંદર મળશે. તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે. એટલે આ ગણ પણ અનંત થશે. હવે પૃથ્વી પર વસતા પ્રાણીઓનો ગણ. હવે પૃથ્વી પર વસતા પ્રાણીઓના ગણની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી ઉપર તો ગણી શકાય નહીં પ્રાણીઓ, કારણ કે કેટલાય પ્રાણીઓ એવા હશે કે જેને આપણે ઓળખતા પણ નથી, જોયા પણ નહીં હોય, કદાચ આપણા માટે નવા હશે, તો એને તો ગણતરીમાં પણ આપણે નથી લઈ શકવાના. ઓકે, અને આ બધા પ્રાણીઓની ગણતરી પણ કેવી રીતે કરી શકીએ? ઓકે, એટલે જ્યારે આપણે ગણતરી કરવી ખૂબ જ જટિલ હોય ત્યારે આપણે એના માટે શું કહેવાના છીએ કે ભાઈ આ છે એ ગણી શકાય એવું છે નહીં. એટલા માટે આને પણ આપણે અનંત ગણમાં જ સમાવેશ કરવાનો રહેશે. પૃથ્વી પર વસતા પ્રાણીઓની સંખ્યા ગણી શકાય નહીં, તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે. એટલા માટે પૃથ્વી પર વસતા પ્રાણીઓનો ગણ છે એ અનંત ગણ થશે મિત્રો. હવે 5મું છે ઉગમ બિંદુ O00 માંથી પસાર થતા વર્તુળોનો ગણ. ઓકે, તો આ રીતે તમે યામ સમતલ લીધું હોય તો આ ઉગમ બિંદુ છે O00, એમાંથી પસાર થતા વર્તુળ છે એ તમે અનંત વર્તુળો દોરી શકો. ઓકે, ગમે જુદી જુદી ત્રિજ્યાના જુદા જુદા વર્તુળો દોરો એટલે આવા અનંત વર્તુળો દોરી શકાય. એટલે ઉગમ બિંદુ 00 માંથી પસાર થતા અનંત વર્તુળો મળી શકે, તેથી આપેલ ગણ અનંત ગણ છે. તો આ થયો આપણો ત્રીજો દાખલો. અને મિત્રો હવે પછીના 3 દાખલા છે એની અંદર ગણ સમાન છે કે નહીં એ જ કહેવાનું છે. ઉદાહરણમાં કર્યા છે એવા જ દાખલાઓ છે, તમે કદાચ પ્રયત્ન કરશો તો જાતે કરી શકો એવા છે, પણ તેમ છતાં આપણે આવતા પીરિયડની અંદર ફરી પાછા જરાક ચેક કરી નાખશું. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, તમને પ્રયત્ન કરશો થઈ જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ. ઓકે, નહીં તો આપણે છીએ જ. ઓકે, ચાલો મિત્રો રજા આપો, આવતા પીરિયડમાં ફરી પાછા મળશું. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.